morning everyone. Welcome to EduAid. Aji ami kotha patim about biotechnology and its principle and the processes. To biotechnology, what today ami gom pao je yat biology logot different types of technology linked hoy ase. To technology use kori keneke ami biological bostu bilakok aru besi improve koribo paru aru sei bilak amar nijor betterment amar karne amar benefitor karne ami use koribo paru tar kotha ami ei chapter tut pohim tar agote ami janibo lagibo biotechnology mane ki hoy to biotechnology definition to disile European Federation of Biotechnology ba EFP according to EFP biotechnology as the integration of natural science and organisms cells parts thereof and molecular and analogs for products and services. To tarmane ami buji palu je according to European Federation of Biotechnology ami ji kuno animal or cell ba cell or tissue ba ji kuno animal ba plant ami jodi tak modify koru amar betterment or karne as a product ami use koru take ami ko biotechnology. To biotechnology mainly kihor logot deal kore ami hetu janibo lagibo. So biotechnology mainly deal kore with making curd, bread, wine ebilak jibilak microbe mediated process ase jibilak bostur kotha already ami microbes in human welfare ei chapter tut ami discuss korisilu logote in vitro fertilization jeto test tube baby method ase tatu ami biotechnology use koru logote kisuman gene production or karne kisuman desirable gene ba recombinant gene ba recombinant DNA production or karne ami biotechnology use koru aru logote DNA vaccines kisuman bemaror karne ami DNA vaccine produce koribo lage to DNA vaccine production to biotechnology e amak help kore aru logote correcting a defective gene kisuman bemar jene ki ADA tenakwa type or bemar bilakot ki hoy সদায় এটা জিনৰ মডিফিকেশনৰ দৰকাৰ হয় আৰু জিবিলাক বেমাৰত জিন মডিফিকেশনৰ দৰকাৰ হয় তাতেও আমাক হেল্প কৰে বায়োটেকনলজিৰ ডিফারেন্ট টাইপস অফ টুলস বা টেকনিকস তো আমি চাও এতিয়া প্ৰিন্সিপলস কি হয় বায়োটেকনলজিৰ আমি গম পালো যে আমাক বায়োটেকনলজি চাৰিওফালৰ পৰাই লাগে ইভেন ডায়াবেটিস পেশেন্ট বিলাকে যেটো ইনসুলিন ইউজ কৰে তাৰ প্ৰডাকশনো হয় বাই ইউজিং বায়োটেকনলজি তো আমি এতিয়া জানিব লাগিব না বায়োটেকনলজিৰ প্ৰিন্সিপলস বিলা কি হয় তো এতিয়া আমি সাম the principles of biotechnology सबसे first principle होइছে genetic engineering তো ইয়াত আমি গম পাই আছো যে ইঞ্জিনিয়াৰিং কিছুমান প্ৰিন্সিপল আমাৰ জিন্স বিলাকক আমি মডিফাই কৰিবলৈ ইউজ কৰিম তো ইয়াত কি কৰা হয় introduction of foreign genetic material DNA বা RNA into the host genome and altering its phenotype আমি যদি কিবা নতুন genetic engineering use কৰিছো it must change the phenotype of the host organism but যাৰ লগত আমি change কৰিছো সেই organism to for example মোৰ ওপৰত যদি মই কিবা genetic engineering method বা কিবা নতুন gene মই দিম বা use কৰিম তো সেই gene টোৱে মোৰ phenotypic কিবা change কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু সেই gene টো inherit koribo paribo lagibo next generation ole tetia he ami ta kom genetic engineering tar pisot aru eta principle ase aseptic techniques namote ami gom paisu je it must relate with something about cleanliness ba proper technique ba proper environment to according to aseptic technique ami khotai biotechnology ji kuno culture growth বা বায়োটেকনলজি যেতিয়া আমি প্ৰসেসটো কৰিম বা স্টেপস বিলাক আমি কৰিম আমি সদায় এনশিওর কৰিব লাগিব যাতে এটা প্ৰপাৰ এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন থাকে নহলে আমি জানো যে এতিয়া সোয়া বায়োটেকনলজিত আমি মেইনলি ডিল কৰো ব্যাকটেৰিয়া বিলাকক এজ আ ভেক্টৰ বা এজ এ কম্পিটেন্ট হোষ্ট আৰু আমি জানো যে ব্যাকটেৰিয়া বিলাক ইজিলি যি কোনো কালচাৰ মিডিয়াত গ্ৰো কৰিব পাৰে তো জাস্ট ইমাজিন কৰা তোমালোকে বায়োটেকনলজিৰ কিবা কাম কৰি আছা তাত তোমালোকে ব্যাকটেৰিয়াজ ইউজ কৰি আছা আৰু কালচাৰ প্লেট এখনত ব্যাকটেৰিয়া বেলা গ্ৰো কৰাইছা বাট যদি তাত তোমালোকে প্ৰপাৰ এনভায়রনমেন্ট কন্ডিশন না ৰাখা তাত যদি যি কোনো ডাস্ট পাৰ্টিকল বা বেলেগৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা যি কোনো মাইক্রোবস আহি যাব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব
তেতিয়া তোমাৰ গোটেই কালচাৰ মিডিয়া ড্যামেজ হৈ যাব হয় নাই তো সেই কাৰণে আমি প্ৰপাৰ এনভায়ৰনমেন্টাল কন্ডিশন আমি সদায় ৰাখিব লাগিব যেতিয়া আমি বায়োটেকনলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যি কোনো কাম আমি কৰো তো আৰু এবলা কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম আমি ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ এন্টিবায়োটিক ভ্যাকচিনস মেডিসিন এনজাইম এই বস্তুবিলাক বনাব পাৰিম by using genetic engineering method আৰু লগতে by giving proper environment বা proper aseptic condition তো তাৰ পিছত সোৱা steps কেটা আমি অকনমান আগত চালো principles এবাৰ আমি some steps কেটা steps in genetically modifying an organism কেনেকে আমি এটা organismক genetically modify কৰিব পাৰো তো mainly steps to obviously কি হ'ব identification of a desirable gene আমি কি চেঞ্জ কৰিম হেতু আমি obviously আগত আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব we need to identify the desirable gene তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব হে আইডেন্টিফাইড ডিএনএ টু হোষ্ট অৰ্গানিজমৰ গাত আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব আৰু লাষ্টলি হে হোষ্ট অৰ্গানিজমৰ গাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা যেটো জিন বা ডিএনএ হয় হেতু এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব বা ক্লোন কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এটা জেনাৰেশনৰ পৰা নেক্সট জেনাৰেশনলে হেতু ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব মানে যেটো আমি নতুন জেনেটিক মডিফিকেশন কৰিলো হে মডিফিকেশন টু সদায় কি হ'ব লাগিব সদায় হ'ব লাগিব ইনহেৰেন্ট বা এটা জেনাৰেশনৰ পৰা বেলেগ এটা জেনাৰেশনলে এই ক্যাৰেক্টাৰ্স বিলাক ইনহেৰিট কৰিব পাৰিব লাগিব নহলে আমি যদি জেনেটিক মডিফিকেশন কৰিছো বাট এটা জেনাৰেশনৰ পিছত হেতু খতম হৈ গৈছে তো তেতিয়া আমি তাক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি নকম কাৰণ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং মাষ্ট এটা প্ৰজেনিৰ পৰা বেলেগ এটা প্ৰজেনিলে যাব পাৰিব লাগিব সোৱা এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যেটো জাগা থাকে যত আমি স্টাৰ্ট কৰো আমাৰ এপ্লিকেশনটো সেই লোকেশনটো আমি কো অৰিজিন অফ এপ্লিকেশন ওআৰআই কথা আমি পিছৰ ফালে ভালকে পাতিম তো এতিয়া টেকনিক্স অকনমান আগতে আমি কলো যে স্টেপস বা আমি কি কৰিব লাগিব বেসিক বাট টেকনিক্স কেটা অকনমান ডিফারেন্ট হয় তে এতিয়া আমি সাম টেকনিক্স কেটা প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েচন অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্ৰথমতে আমি এটা ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব দেন we need to transfer the gene into the host organism আৰু lastly আমি কৰিব লাগিব কি gene cloning তো সোৱা ক্ৰিয়েচন অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্ৰথম যেটো প্ৰথমতে ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে স্ট্যানলি কোন and Herbert Boyer 1972 first recombinant DNA produce কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সোৱা আৰু লগতে পাউল বাৰ্গ আমি তেওঁ কও ফাদাৰ অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে SB40 ভাইৰাছৰ জিনটো ই কোলাই ভিতৰলে ভৰাইছিলে বা ই কোলাইট SB40 ভাইৰাছৰ জিন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ পাইছিলে নোবেল প্ৰাইজ ইন দ্য ইয়াৰ 1980 তো মনত ৰাখিবা আৰু তেওঁ কিহৰ হেল্প লৈছিলে ল্যাম্ডা ব্যাকটেৰিওফেজৰ তো সোৱা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট জিন বা এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট প্লাজমিড ব্যাকটেৰিয়াম সালমোনেলা টাইফেৰিয়ামৰ পৰা মানে উলিয়াইছিলে আৰু তাৰ পিছত কি কৰিছিলে সেই ডিএনএ carrying antibiotic resistant gene was cut at specific location by restriction endonuclease popularly known as molecular seizure আমি সাম molecular seizures bila কি হয় প্ৰথমতে কি কৰিলে প্লাজমিড ডিএনএ টু আনি পেলাই এটো কাটিলে প্লাজমিড ডিএনএ টু কাটিলে সিম্পলি কাটি পেলাই কি কৰিলে এই কাট পিস ডিএনএ টু ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হল ই কোলাই গাত আৰু ই কোলাই কি কাম কৰিব ই কোলাই কাম কৰিব এজ এ ভেক্টৰ আৰু সেই ই কোলাই গাত কি কৰা হল ডিএনএ টু লাইগেট কৰা হল বাই ইউজিং ডিএনএ লাইগেজ আৰু জয়েন কৰাৰ পিছত যেটো আমি ওভাৰঅল এটা ডিএনএ পাম তাক আমি কও ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ মানে যেটো আছিল তোমাৰ টাৰ্গেট জিনটো আমি কি কৰিলো লাইগেজ টিপেলাই এড কৰি দিলো just বেলেগ একো নহয় এটা ডিএনএৰ পৰা বা এটা প্লাজমিডৰ পৰা এটা টুকুৰা আমি কাটি পেলাই এটা ডিজায়াৰেবল জাগাত আমি সেই কাটা জাগাত আমি ডিজায়াৰেবল জিন এটা
ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিলো একদম সিম্পল বস্তু হয় আৰু তাকেই আমি কওঁ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি বা প্ৰডাকশন অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ আৰু এই ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএটোৱে আমি ফিউচাৰত ইউজ কৰিম কিবা এটা বেলেগ কামৰ কাৰণে বা তাক আমি আগতে ক্লোন কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু কৰি পেলাই সেই ডিজায়াৰেবল জিনটো আল্টিমেটলি গৈ পেলাই য'ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে আইদাৰ হিউমেনৰ গাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে বা প্লান্টৰ গাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে আমি তাৰ পিছত আমি কৰিম মানে ইয়াত জাস্ট আমি কি কৰিছো ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএটো প্ৰডিউস কৰিছো ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ ইয়াক মাল্টিপ্লাইও কৰিম বা কপিও কৰিম তাৰ পিছত আহিব জিন ক্লোনিং যেটো মই কলো অকনমান আগত জিনটো প্ৰডিউস হৈ গল তাৰ পিছত আমি কি কৰিম তা কপি কৰিম বা তা ক্লোন কৰিম এগালমান বনাব লাগিব ন নহলে সোৱা ইমান যদি টান ষ্টেপত আমি এটাই জিন বনাও বা এটাই ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বনাও তো তেতিয়াতো আমাৰ ইমান লাভ নহব তো আমি জিনটো কি কৰিব লাগিব ক্লোন কৰাব লাগিব ই কোলাইলে যেতিয়া আমি নতুন এটা ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো বা নতুন এটা জিন আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো এতিয়া ই কোলাইটোৰ কি হ'ব ই কোলাইটোৰ মাল্টিপল কপিজ ফৰ্ম হ'ব বাই ইউজিং ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম আৰু এই যেটো ডিএনএ টেমপ্লেটটো যে বাৰে বাৰে ক্লোন হৈ আছে বা মাল্টিপল হৈ আছে তাৰ তাকে আমি কওঁ জিন ক্লোনিং তো সোৱা টুলস অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি এতিয়া আমি চাম আমি কি টুল ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজিত ইউজ কৰো ফাৰ্স্টলি আমি ইউজ কৰো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম অকনমান আগত মই যেটো বস্তুৰ কথা কলো মলিকুলাৰ সিজাৰ ক্লোনিং ভেক্টৰ ডিএনএ পলিমাৰেজ এনজাইম ডিএনএ লাইগেজ এনজাইম আৰু লাষ্টত আমি ইউজ কৰো এটা হোষ্ট অৰ্গানিজম তো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ আৰু এটা নাম আছে তাক আমি কওঁ মলিকুলাৰ সিজাৰ তো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমে কি কৰিব পাৰে ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমে এডাল ডিএনএ যি কোনো জাগাত কাটিব পাৰে তো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম আকৌ দুটা টাইপৰ থাকে এটা হৈছে লাইজিং এনজাইম আৰু এটা ক্লিভিং এনজাইম এই লাইজিং এনজাইমে কি কৰে ডিএনএ সেল বিলাক ওপেন আপ কৰি দিব পাৰে ফৰ এক্সপেৰিমেন্টস আৰু ক্লিভিং এনজাইম তো ক্লিভিং নামতে আমি গম পালো যে এইটোৱে কি কৰিব কাটিব ডিএনএ টু বেলেগ বেলেগ সেগমেন্টত এই ক্লিভিং এনজাইমে কাটিব পাৰে তো আমি যেটো ৰেষ্ট্ৰিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াছ বা এক্সোনিউক্লিয়াছৰ কথা কৈ আছো হেতু বেলেগ একো নহয় এই ক্লিভিং এনজাইমছ বিলাকৰ ভিতৰত থাকিব বাট লাইজিং এনজাইমে ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইমৰ কাম ইমান বেছি ভালকে নকৰে লাইজিং এনজাইমে জাস্ট ওপেন আপ কৰিব পাৰে ডিএনএ বিলাক বাট ক্লিভিং এনজাইমে ডিএনএ বিলাক কাটিব পাৰে আৰু ক্লিভিং এনজাইম একচুয়ালি দুটা টাইপৰ থাকে এক্সোনিউক্লিয়াছ এন্ড এন্ডোনিউক্লিয়াছ তো এক্সো নামতে আমি গম পাইছো যে এক্সোনিউক্লিয়াছে ডিএনএ বিলাকক কত কাটিব সাইডত সো এক্সোনিউক্লিয়াছ হয় এটো ডিএনএ টু দুটা সাইডত কাটিছে এক্সো বাহিৰত কাটিব সিমিলাৰলি এন্ডোনিউক্লিয়াছ নামতে আমি গম পাইছো যে এন্ডোনিউক্লিয়াছে কত কাটিব মাজত বা যি কোনো স্পেসিফিক লোকেশনত এন্ডোনিউক্লিয়াছে কাটিব পাৰে except for the outside বা বাহিৰৰ পাৰ্টটো তো মনত থাকিব এক্সো আৰু এন্ডোনিউক্লিয়াছ কি হয় কিহৰ কাৰণে এটো ডিফাৰেন্ট হয় তো সোৱা restriction enzyme was discovered by Aber, Smith and Nathans in the Nathans আৰু তেওঁলোকে এইটো কামৰ কাৰণে ফিজিওলজি বা মেডিসিনত 1978 ত নোবেল প্ৰাইজও পাইছিলে in the year 1978 আৰু এই এনজাইমছ বিলাক মেইনলি আমি কৰ পৰা পাওঁ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ ব্যাকটেৰিওফেজ বা ভাইৰাছেছ বিলাকৰ পৰা আৰু ইহতৰ কি থাকে কেপেবিলিটি অফ মডিফিকেশন অফ দা ডিএনএ তো সোৱা এতিয়া আমি যে কলো ৰেষ্ট্ৰিকশন এনজাইম বা ৰেষ্ট্ৰিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ আমাৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিহৰ কাৰণে আমি ডিএনএ ইমান বেছি কাটিব লাগে বা আমি কিহৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজৰ কথা আমি পাতি আছো তো ইহতে কি কৰে ডিএনএ বিলাকক ফ্ৰেগমেন্ট কৰাত হেল্প কৰে অবভিয়াসলি আমি ডিসকাস কৰিলো অলৰেডি ডিএনএ বিলাকক কি কৰে টুকুৰা টুকুৰাকে কাটি পেলাই আৰু লগতে this precisely generates ends that can be pasted to similar ends in a vector molecule that is self-replicating আমি specific locationত DNA বিলাক কাটিব পাৰিম আৰু য'ত easily আমি এই specific location বিলাকত paste কৰিব পাৰিম আৰু লগতে এই paste যেটো কৰা process তাক আমি কি বুলি কওঁ আমি তাক কওঁ DNA ligase already discuss কৰিছো আৰু তেনেকে আমি কাটি পেলাই বেলেগ DNA paste কৰি আমি যেটো DNA বনালো
তাক আমি আকৌ ক্লোন কৰিবও পাৰোঁ আৰু তাক আমি ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ বুলিও কওঁ আৰু তাক আমি ক্লোন কৰিবও পাৰোঁ বা মাল্টিপ্লাই কৰিবও পাৰোঁ আৰু সেই মাল্টিপ্লাইড ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ আমাক ষ্টাডিৰ কাৰণে বা যিকোনো বেমাৰ হৈ গ'ল বা যিকোনো নতুন নতুন কেৰেক্টাৰ হৈ গ'ল গোটেইবিলাকক ষ্টাডিৰ কাৰণে আমাক বহুত বেছি হেল্প কৰে তো আমি বুজি পালোঁ যে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এণ্ডোনিউক্লিয়েজ বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইমবিলাকে আমাক ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বা যিকোনো মডিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি হেল্প কৰে বাই কাটিং দ্য ডিএনএ ইনটু স্পেচিফিক লোকেশ্যন তো তাৰপিছত চোৱা অলৰেডি আমি কৈ আছোঁ যে আমি এজ এ ভেক্টৰ বা এজ এ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজাইম আমি কি কৰোঁ এগালমান বেক্টেৰিয়াক আমি ইউজ কৰোঁ আমি বায়োটেকনলজিত বহুত বেছি বেক্টেৰিয়া ইউজ কৰোঁ বাট বেক্টেৰিয়া কিয় আমি ইউজ কৰোঁ আমিতো বেলেগ এনিমেলছ ইউজ কৰিব পাৰিলোঁ হয় তো বেক্টেৰিয়া ইউজ কৰাৰ মেইন ৰিজন এইটোৱেই হৈছে যিহেতু বেক্টেৰিয়াবিলাক ইজি টু গ্ৰ' বহুত ইজিলি আমি বেক্টেৰিয়া য'ত ত'ত গ্ৰ' কৰাব পাৰোঁ ইজি টু মাল্টিপ্লাই ইজি টু ক্লোন আৰু লগতে কি হয় can be stored at -80 degree almost indefinitely বেক্টেৰিয়াবিলাক আমি যিকোনো কণ্ডিশ্যনত গৰম ঠাণ্ডা salty বা যিকোনো কণ্ডিশ্যনত ইজিলি আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি যদি বেক্টেৰিয়াৰ গাত এটা জিন আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ আমি সেই জিনটো বহুত লম্বা টাইমলৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে কি হয় চোৱা by engineering genes into bacterial plasmid, it is possible to create a biological factory that produces proteins and enzymes. আমি bacteria বিলাকক as a biological factory আমি use কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে yeast এটা eukaryotes আমি তাক বহুত বেছি use কৰোঁ আৰু bacteria and yeast factories have been used to produce medicines such as insulin, human growth hormone and different types of vaccines. আৰু লগতে তোমালোকে নিজে ভাবিছো আমি যদি বেলেগ কিবা অৰ্গানিজম ইউজ কৰিলোঁ হয় তো তাত কিছুমান এথিকেল কনচিডাৰেশ্যনো বা এথিকেল ইছ্যুজ আমাৰ আহি যায় সেইকাৰণে আমি বায়োটেকনলজিত ইউজুৱেলি বেক্টেৰিয়াবিলাক ইউজ কৰোঁ নহ'লে আমি চিধা যদি যিকোনো এনিমেল আমি ইউজ কৰিলোঁ হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ কিছুমান এথিকেল ইছ্যুজ এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই স্নেকছ বহুত ভাল পাওঁ সাপ মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু সাপৰ ওপৰত যিকোনো এটা ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ বা যিকোনো মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ এথিকেল ভেলিউ বা মোৰ মৰেল ভেলিউৱে মোক নিদিব যে মই তাক কিবা মডিফাই কৰিম বা মই তাৰ কিবা চেঞ্জ কৰিম যদি সেইটোৱে কিবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ন ফিউচাৰত গৈ পেলাই মডিফিকেশ্যনে কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমছো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তো তাত এগালমান ইথিকেল কনচিডাৰেশ্যন বা মৰেল কনচিডাৰেশ্যন আহি যায় আৰু সেইকাৰণে আমি কি নকৰোঁ আমি ডাঙৰ এনিমেলবিলাক বা ডাঙৰ অৰ্গেনিজমবিলাক বা প্লাণ্টবিলাক ইউজুৱেলি আমি এইবিলাক কামত ইউজ নকৰোঁ আমি বেক্টেৰিয়া বা সৰু সৰু যিবিলাক মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম তাৰ ওপৰত এই কামবিলাক বা ৰিচাৰ্চবিলাক আমি বেছি কৰিব বিচাৰোঁ তো চোৱা এতিয়া আমি কি কৰিম আমি প্ৰচেছটোত আমি গম পালোঁ যে ডিএনএটো কাটিব লাগিব বাট কাটাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব ডিএনএটো ছেপাৰেট কৰিব লাগিব ছেপাৰেট নকৰাকেতো আমি কাটিব নোৱাৰিম আমি গোটেই চেলটোৰ পৰা আমি জানো যে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত ডিএনএ থাকে তো ডিএনএটো আমি আগততো নিউক্লিয়াছৰ পৰা ছেপাৰেট কৰিব লাগিব ইমান যে আমি কৈ আছোঁ আমি ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ বনাম বাট ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ বনোৱাৰ আগত আমি ডিএনএটোতো ছেপাৰেট কৰিব লাগিব তো ডিএনএ আমি কেনেকৈ ছেপাৰেট কৰিম ডিএনএ ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে চোৱা আমি ডিএনএবিলাকক কি কৰোঁ কাটি সৰু সৰু টুকুৰা কৰোঁ আৰু এই টুকুৰাবিলাক আমি separate কৰো by using technique known as gel electrophoresis আৰু এই gel electrophoresis টোত mainly আমি agarose medium use কৰো আৰু সেই কাৰণে এই gel electrophoresisক আমি mainly নাম দিও agarose gel electrophoresis আৰু তোমালোকে জানিব লাগে যে ডিএনএ কি হয় ডিএনএ নেগেটিভলি চাৰ্জড হয় ডিএনএ নেগেটিভলি চাৰ্জড মলিকিউল হয় আৰু সেই কাৰণে আমি এনড আৰু কেথড যদি দি দিও এটা মিডিয়ামত তেতিয়া ডিএনএ বিলাকক আমি ইজিলি ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ যেহেতু নেগেটিভলি চাৰ্জড হয় তো এনডৰ ফালে যদি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰোঁ তো ডিএনএ বিলাক ইজিলি এনডৰ ফালে মুভ কৰি যায় আৰু তেনেকৈ আমি ডিএনএ বিলাক ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ আৰু চোৱা ডিএনএ ফ্ৰেগমেণ্টছ বিলাক আমি সিহঁতৰ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ সাইজ আমি ছেপাৰেট কৰোঁ তোমালোকে ইয়াত চোৱা যিমানে সৰু হ'ব ডিএনএ বেণ্ডবিলাক
সিমানে বেছি দূৰলে যাব আৰু যিমানে ডাঙৰ হ'ব সিমানে বেছি ওচৰত থাকিব তো তেনেকে আমি কি কৰিব পাৰো কোনটো লাৰ্জাৰ ডিএনএ কোনটো স্মলাৰ ব্যান্ড ডিএনএ তেনেকে আমি তাক সেপাৰেট কৰিব পাৰো আৰু সোৱা এই যে ডিএনএ সেপাৰেটেড ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্ট বিলাক আমি ইজিলি আমি এথিডিয়াম ব্ৰোমাইড যদি দি দিও তেতিয়া ইউভি লাইটত আমি এনেকুৱা টাইপৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা টাইপৰ স্ট্ৰাকচাৰ আমি দেখা পাওঁ আৰু ইজিলি আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো বাট তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ইউভি ৰেডিয়েশন আৰু এথিডিয়াম ব্ৰোমাইড এইটো হৈছে স্ট্ৰাকচাৰ এথিডিয়াম ব্ৰোমাইডৰ তো তাৰ পিছত সোৱা এতিয়া সেপাৰেটেড ডিএনএ ব্যান্ড বিলাক সেপাৰেটেড ডিএনএ ব্যান্ড বিলাক আমি এগাৰোছ জেলৰ পৰা কাটিব লাগিব আৰু এতিয়া আমি তাক এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব as the gel pieces আৰু এই স্টেপটোক আমি নাম দিও এই স্টেপটোক নাম দিয়া হয় ইলিউশন এই স্টেপটোক নাম দিয়া হয় ইলিউশন সো এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান সৰু আমি পাৰ্ট পাম য'ত আমি ডিএনএ এটা স্পেসিফিক ডিএনএ এটা টুকুৰা আমি ইয়াত পাম তো নেক্সট এই ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্ট বিলাককো পিউৰিফাই কৰা হয় যাতে আমি ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজিত আমি তাক ইউজ কৰিব পাৰো তো অকনমান আগত মই কৈছিলো যে ক্লোনিং ভেক্টৰ but what are cloning vectors cloning vector is a DNA molecule that carries a foreign DNA or foreign genetic material into the host organism অকনমান আগত আমি কলো যে আমি desired to recombinant DNA বা desired DNA হেতু আমি E. coli গাত লগাইছিলো E. coli plasmid vectorত আমি লগাইছিলো তো he is a plasmid vector মই নামতেই কৈ দিলো plasmid vector হে plasmid DNA টো এতিয়া কি কৰিব vector হিচাপত কাম কৰিব হে plasmid DNA টো আকৌ আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম বেলেগ host organismত তাৰ মানে এটা desirable gene carry কৰিবৰ কাৰণে আমি যি ব্যাকটেৰিয়া বা microorganism আমি use কৰো তাক আমি কওঁ vector cloning vector is a DNA molecule that carries foreign DNA into host cell aru it replicates inside a bacterial or yeast cell and produces many copies of DNA many copies of itself and the foreign DNA jitu ami okkonman agot koi asilo to cloning vector different types of cloning vector plasmid vector bacteriophage vector aru cosmid vector to cosmid vector ot ki thake je na plasmid vector aru bacteriophage vector dutari character bilak ei jitu cosmid vector tat ami pau to tar pisot sa ami features of cloning vector ami cloning vector karone kisuman different type of bacteria use koru but kihor karone ki features cloning vector thakibo lage to swa prothomote thakibo laibo origin of replication ba ORI origin of replication heitu jaga hoy jot DNA replication ba DNA multiplication start hoy aru eta proper cloning vector ot hodai origin of replication thakibo lage karon ami janu je tar bitorothe desirable gene to multiply hobo to obviously origin of replication eta thakiboi lagibo so origin of replication or porai eneke DNA bilak semi conservative methodot replicate hoi jay to tar pisot ki lagibo eta selectable marker lagibo aru ei selectable marker e kuntu transformant kuntu anti transformant kunkhini ami transform koribo lagibo kunkhini nalage সেই বস্তুটো মার্ক কৰিব পাৰে আৰু মার্ক কৰি পেলাই কি কৰিব যিখিনি নন ট্ৰান্সফৰ্মেন্ট আছে সেইখিনিক এলিমিনেট কৰিব ইয়াত মেইনলি আমি যিবিলাক এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট ডিএনএ বা ৰেজিস্ট্যান্ট জিন হেবিলাকৰ কাৰণে আমি এই সিলেক্টেবল মাৰ্কাৰ্স বিলাক ইউজ কৰো তাৰ পিছত লাগিব এটা ক্লোনিং সাইট এটা মানে ক্লোনিং সাইট ক্যান বি মাল্টিপল কেবাটাও ক্লোনিং সাইট থাকিব লাগিব eta ba kebatao cloning site thakibo lagibo in a good cloning vector aru so most versatile vector contain a site that can be cut by many restriction enzyme ami kebatao enzyme di pelai hey location ut katibo paribo lagibo jate ami easily tak recombinant DNA technology karone use koribo paru to etia ami sam kisuman plant or cloning gene vectors tumalke sage tumalke usually tumalke enekwa type eta structure tumalke sage dekhisa
তোমালোকে দেখিছা তো তোমাক ক'ব পাৰিবা কোনোবাই যে এইটো কি হ'ব পাৰে এই যেটো স্ট্ৰাকচাৰ ইউজুৱেলি যেতিয়া গছৰ ডাল এটা কাট খাই যায় বা গুৰিৰ সাইডত ক'বাত যদি দুখ পাইছে গছডালে তেতিয়া এনেকুৱা টাইপ এটা স্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট হয় তো এইটো বেলেগ একো নহয় এইটো হৈছে গছৰ এটা টাইপ অফ টিউমাৰ বা ক্যান্সাৰাছ সেলৰ এটা ডেভেলপমেন্ট তো ইয়াত চোৱা কি হয় এগ্ৰোব্যাক্টেৰিয়াম টিউমিফিচিয়েন্স এটা প্লান্ট ডিজিজ ক্যাৰি কৰা প্যাথোজেন এটা আছে আৰু সেই এগ্ৰোব্যাক্টেৰিয়াম টিউমিফিচিয়েন্সে কি কৰিব পাৰে নৰ্মেল সেলক ক্যান্সাৰ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু ক্যান্সাৰ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপ বহুত বেছি সেল গ্ৰোথ এটা আমি দেখা পাও এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ সেল গ্ৰোথ এটা দেখা পাও আৰু এই টিউমিফিচিয়েন্স বিলাকত কি থাকে এটা টিআই প্লাজমিড থাকে আৰু এই টিআই প্লাজমিডে মেইনলি ৰেসপন্সিবল হয় নৰ্মেল সেল এটা ক্যান্সাৰাছ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেই টিআই প্লাজমিডকে ইউজ কৰা হয় as a vector as a cloning vector but use কৰাৰ আগত কি কৰিব এই যেটো টিআই প্লাজমিডৰ যেটো ক্যান্সাৰ কজিং ক্যাৰেক্টাৰ আছে তাক ইনএক্টিভ কৰি দিয়ে তাক ডিএক্টিভেট কৰি পেলাই তাক as a vector ইউজ কৰা হয় তো তোমালোকে কি চোৱা এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰ কৰি পেলাই কি কৰে এই যেটো টিআই প্লাজমিড তাক as a vector ইউজ কৰে যিকোনো ফৰেন ডিএনএ গছডালত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলে আৰু এই যেটো মই টিউমিফিচিয়েন্সৰ গল বুলি কৈছো আমি ইউজুৱেলি দেখা পাও তোমালোকে পিকচাৰখনত চালে গম পাবা ইউজুৱেলি এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে সবেই দেখিছা আৰু এইবিলাক ইমান সৰু নহয় জাস্ট পিকচাৰখন চোৱা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকুৱা গল হ'ব পাৰে আৰু এইটো কাৰ কাৰণে হৈছে এগ্ৰোব্যাক্টেৰিয়াম টিউমিফিচিয়েন্স এটা প্যাথোজেন আৰু তাক আমি ইউজ কৰিছো ইন দ্য ফিল্ড অফ বায়োটেকনলজি সিমিলাৰলি আৰু আমাৰ এনিমেল বিলাকতো সেল বিলাকক ক্যান্সাৰাছ সেললৈ কনভাৰ্ট কৰিবলে এটা ভাইৰাছ আছে যাক আমি কওঁ ৰেট্ৰোভাইৰাছ আৰু সেই ৰেট্ৰোভাইৰাছে আমাৰ ক্যান্সাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু ৰেট্ৰোভাইৰাছকে আমি ডিএক্টিভেট কৰি বা ইনএক্টিভেট কৰি পেলাই আমি এজ এ ভেক্টৰ ইউজ কৰো ইন দ্য ফিল্ড অফ বায়োটেকনলজি আৰু লগতে আমি ইউজ কৰো মাইক্ৰো ইনজেকশন ডিএনএ বিলাক ডাইৰেক্টলি ইনজেক্ট কৰা হয় ইন দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এনিমেল সেল আমি ইউজ কৰো জিন গান বা বায়োলাস্টিক ইয়াত প্লান্ট সেল বিলাক ডাইৰেক্টলি বম্বাৰ্ড কৰা হয় with high velocity microparticles of gold and tungsten with desirable DNA ইয়াত আমি কি কৰিলো ডাইৰেক্টলি এনেকুৱাকে জিন গান এটাই দি desirable DNA টো আমি গছডালত ডাইৰেক্টলি বম্বাৰ্ড কৰি দিলো বা গুলিয়াই দিলো তেনেকুৱা টাইপৰ কৰা হয় এইটো কৰা হয় ইউজুৱেলি প্লান্টৰ কাৰণে এই মেথডটো এপ্লাই কৰা হয় তাৰ পিছত কি কৰা হয় ডিজাৰ্মড প্যাথোজেন্স বিলাক যেটো আমি অকনমান আগত কলো টিআই প্লাজমিড টিউমিফিচিয়েন্সৰ কাৰণে ৰেট্ৰোভাইৰাছৰ কাৰণে ডিএনএস বিলাক বা আৰএনএস বিলাক যেনেকৈ ডিজাৰ্ম কৰি পেলাই গছ বা এনিমেলত ইউজ কৰা হয় তাৰ পিছত সব প্ৰসেস অফ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি কেনেকৈ প্ৰসেসটো এতিয়া আমি টুলস বিলাক পালো স্টেপস বিলাক আমি গম পালো কি টুলস ইউজ কৰে আমি গম পালো তো এতিয়া আমি সাম প্ৰসেসটো কেনেকৈ কৰা হয় বা কেনেকৈ এই গুটে প্ৰসেসটো কৰা হয় বা কমপ্লিট কৰা হয় তো প্ৰথমতে কি কৰা হয় আইসোলেশন অফ জেনেটিক মেটেৰিয়েল ডিএনএ কাটিং অফ ডিএনএ এট স্পেসিফিক লোকেশন amplification of gene using PCR polymerase chain reaction insertion of rDNA into host cell বা organism rDNA recombinant DNA obtaining foreign gene product or lastly আমি কৰিব লাগিব downstream processing তো আমি চাও isolation of gene material বা DNA isolation কেনেকৈ কৰা হয় সব প্ৰথমতে animal cell বিলাক এনেকৈ কিছুমান এনজাইম দি ট্ৰিট কৰা হয় সেলুলোজ বা প্লান্ট সেলৰ কাৰণে সেলুলোজ ব্যাকটেৰিয়াৰ কাৰণে লাইসোজাইম কাইটিনেজ ইউজ কৰা হয় ফাঞ্জাই কাৰণে আৰু এনেকৈ কি কৰা হয় এই এনজাইমছ বিলাকৰ লগত ট্ৰিট কৰি মিক্স কৰি পেলাই পিওৰ ডিএনএ বিলাক এবষ্ট্ৰাক্ট কৰা হয় বা এক্সট্ৰাক্ট কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত আৰএনএ বিলাক কি কৰা হয় ৰাইবো নিউক্লিয়াছ দি পেলাই ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় প্ৰোটিন বিলাক ৰিমুভ কৰা হয় বাই ইউজিং প্ৰোটিয়েজ যেহেতু জানো যে আমি যেতিয়া নিউক্লিয়াছটোত আমি ডিএনএ যেতিয়া উলিয়াবলৈ যাও তাত আমি আৰএনএ প্ৰোটিন এইবিলাক পাব পাৰো তো প্ৰোটিন বিলাক প্ৰোটিয়েজ দি পেলাই ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় আমাক অকল ডিএনএ লাগে ন
RNA বিলাক RNAs দি পেলাই ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় বা ৰাইবোনিউক্লিয়েজ দি পেলাই ৰিমুভ কৰি দিয়া হয় তাৰ পিছত কি কৰা হয় চিল্ড ইথানল এড কৰা হয় আৰু DNA বিলাক এনেকুৱা প্ৰেচিপিটেট ফৰ্মত ফাইন থ্ৰেড ফৰ্মত এনেকুৱাকে পৰি যায় যাক আমি কওঁ স্পুলিং এনেকে স্পুলিং কৰি পেলাই এনেকে উঠাই অনা হয় এটো প্ৰেচিপিটেট ফৰ্মত থকা DNA টো তো তাৰ পিছত কি কৰা হয় এনেকে DNA টো উঠাই অনা হয় উঠাই পেলাই কি কৰে স্পেসিফিক লোকেশনত DNA টো কাটি দিয়া হয় কাটি পেলাই আকৌ কি কৰা হয় জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ মেথড দি আকৌ এই গুটেই DNA টো সেপাৰেট কৰা হয় তো জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ কি হয় আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো DNA নেগেটিভলি চাৰ্জ হয় তো যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰো এগাৰে জেল ইলেক্ট্ৰোফৰেচিছ মিডিয়াত তো তেতিয়া কি হয় DNA বিলাক এনোডৰ ফালে মুভ কৰে আৰু বাকি বিলাক বস্তু কত থাকি যায় মিডিয়ামত বা ক্যাথোডৰ ফালে মুভ কৰি গুছি যায় তো তাৰ পৰা আমি পিওর DNAs বিলাক এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত কি হ'ব আমি DNA টো এক্সট্ৰাক্ট কৰিলো এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই কি কৰিলো আমি সোৱা এক্সট্ৰাক্ট কৰা সেই DNA বা জিন টো আমি এনেকে প্লাজমিড DNA এটা জায়গা কাটিলু by using restriction endonuclease কাটি পেলাই তাত আমি desirable gene টো introduce কৰি আমি কি বনাই দিলু এটা recombinant DNA আৰু এই ৰিজাল্ট যেটো উলালে আমাৰ তাকে আমি কৈছো recombinant DNA এতিয়া সো আমি জিন এটা বনালু আমি recombinant DNA এটা আমি বনালু but we need to amplify it or we need to multiply it নহলে আমি ইউজ কেনেকৈ কৰিম তো মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো polymerized chain reaction বা PCR আৰু এই polymerized reaction টো actually কি হয় এটা thermostable DNA polymerase enzyme ইউজ কৰা হয় যাক আমি কওঁ TAC polymerase thermostable DNA polymerase enzyme যাক আমি নাম দিছো TAC polymerase তো তাৰ পিছত কি হ'ব সোৱা Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that hybridize with the sample DNA and defines the region that will be amplified, resulting in millions and millions of copies in very short time frame. যেটো PCR method হয় PCR method এ DNA বিলাকক বহুত জলদি কেবাটাও কপি লে produce কৰে বা কেবাটাও কপি বনাই দিয়ে তো PCR technique to mainly তিনটা PCR technique mainly তিনটা step থাকে আমি সেই তিনটা step এতিয়া চাও সোয়া denaturation annealing and extension তাৰ আগতে মই অকনমান আগত কলো ন এটা thermostable TAC polymerase ইউজ কৰা হয় তো এই TAC polymerase টো সোয়া কি হয় এটা heat stable বা thermostable DNA polymerase আৰু তাক কৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰা হয় এটা ব্যাকটেৰিয়া যাক আমি কওঁ Thermus aquaticus তো তোমালে কি সোয়াছন এই যে ধুনিয়া কালাৰ ধুনিয়া পিকচাৰখন যে আমি দেখিছো এটো মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ ড্ৰিম ডেষ্টিনেশ্যন হয় হা এটো হৈছে Yellowstone National Park তো Yellowstone National Park ইমান ধুনিয়া কালাৰফুল তাৰ মেইন ৰিজন হৈছে এই Thermus aquaticus ব্যাকটেৰিয়া বিলাক যিবিলাক হয় thermostable আৰু এই জায়গাটো কি হয় একচুয়ালি বহুত ওয়ার্ম হয় হা ইয়াৰ পানী বিলাক বহুত গৰম হয় আৰু ইয়াত থকা Thermus aquaticus ব্যাকটেৰিয়াটোৰ কাৰণে ইমান ধুনিয়া yellow যেটো কালাৰ আমি দেখিছো এটো হে ব্যাকটেৰিয়া বিলাকৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই ব্যাকটেৰিয়াটো আমি ইউজ কৰো in the process of amplification of DNA in biotechnology method তো TAC polymerase যেটো optimum temperature হয় ন হেতু হৈছে 70 to 75 degree centigrade but a TAC polymerase even stable থাকে in even 92 degree centigrade তো আমি এতিয়া চাও যে এই process to PCR or process to denaturation annealing আৰু extension এই process to কেনেকুৱাকে হয় তাৰ আগত তোমালোকে temperature কেটা just মনত ৰাখিবা denaturation ৰ কাৰণে temperature to mainly লোৱা হয় around 95 degree centigrade আৰু annealing ৰ কাৰণে যেটো temperature লোৱা হয় around 55 degree centigrade আৰু extension ৰ কাৰণে around 72 degree centigrade মানে 90 to 95 50 to 55 তাৰ পিছত 70 to 75 তেনেকুৱা টাইপৰ টেম্পাৰেচাৰতে গুটেই স্টেপস বিলাক কৰা হয় তো এতিয়া আমি চাও
কেনেকে কৰা হয় ডিনেচাৰেশ্যন মানে কি হয় তো ডিনেচাৰেশ্যন আমি অলৰেডি ডিনেচাৰেশ্যন টাৰ্মটো পাইছো ডিনেচাৰেশ্যনত কি হ'ব এই যে ডিএনএৰ কইল বিলাক ডিএনএৰ যেটো ডাবল হেলিকেল স্ট্ৰাকচাৰ ডিএনএৰ যেটো ডাবল হেলিকেল স্ট্ৰাকচাৰ হেতু কি হ'ব হিট দিয়াৰ লগা লক্সুৱা এনেকে আনৱাইন্ড হ'বলে ষ্টাৰ্ট হ'ব খুল খাবলে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু খুল খাই যেতিয়া আমি আৰু বেছি গৰম দি দিও আৰু বেছি গৰম আমি দি দিও তেতিয়া কি হ'ব এনেকে দুটা ষ্ট্ৰেন্ড সেপাৰেট হৈ যাব তো ইয়াত আমি সোৱা গুটে পলিমাৰাইজ চেইন ৰিঅ্যাকশন বা পিসিআর প্ৰসেসটোত सबसे বেছি হিট আমি দিও ডিনেচাৰেশ্যন প্ৰসেসটোত ইয়াত আমি ইউজুয়ালি 95 to 92 ডিগ্ৰী টেম্পারেচার হিট আমি দি দিও আৰু যিমানে বেছি হিট আমি দিও সিমানে জলদি এই ডিএনএ টু আনকয়েলড হৈ যায় ডিএনএ টু খুল খাই যায় তাৰ পিছত আমি কি কৰো অ্যানিলিং অ্যানিলিংত কি কৰা হয় two set of primers are added which bind to the appropriate complementary segment of the DNA and stand at around 54 degree centigrade তো ইয়াত কি কৰা হয় দুটা স্ট্যান্ড সো 5' এন্ডৰ পৰা আৰু সদায় মনত ৰাখিবা আমি 5' এন্ডৰ পৰাহে কিবা নতুন প্ৰাইমাৰ এড কৰো তো ইয়াত 5' এন্ডৰো নতুন প্ৰাইমাৰ এড হৈছে 3 ইফালেও দুটা স্ট্যান্ডতে 5' এন্ডত প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰা হৈছে আৰু প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰা মানে কি হ'ল এতিয়া আমি ডিএনএ ৰেপ্লিকেশন প্ৰসেসটো বা লাষ্ট প্ৰসেসটো আমি চাবলে পাম আৰু এই অ্যানিলিং প্ৰসেসটোত সবচে কম টেম্পারেচার ইউজ কৰা হয় around 50 to 55 ডিগ্ৰী টেম্পারেচার আৰু তাৰ পিছৰ যেটো স্টেপ এক্সটেনশন নামতে আমি গম পাইছো তাৰ মানে কি হয় এতিয়া আমি তাক আৰু বেছি দীঘল কৰা বা এক্সটেন্ড কৰিবলে ট্রাই কৰিম তো এক্সটেনশন মেথডটো কি হয় ট্যাগ পলিমারেজ এনজাইমটো আমি ইয়াত ইউজ কৰো আৰু কি কৰা হয় টেম্পলেট স্ট্ৰেন্ড বিলাকক বঢ়াই গৈ থকা হয় at 72 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড সো আ টেম্পারেচার ইয়াত কিমান ইউজ কৰা হয় 72 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আৰু কি হয় ট্যাগ পলিমারেজ ইউজ কৰাৰ লগে লগে এনেকে নতুন ডিএনএ স্ট্যান্ড বিলাক ফর্ম হৈ থাকিব বা ডিএনএ স্ট্যান্ড বিলাক দীঘল হৈ extend হৈ গৈ থাকিব তো আৰু এই amplified fragment of DNA can now used with ligate with vector for future cloning আমি সেই যেটো নতুন ডিএনএ পালু তাক আমি এতিয়া কো লাইগেট কৰিব পাৰিম বা আমি ফিউচাৰত আমি তাকে ইউজ কৰিব পাৰিম তো ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ আমি কেনেকে হোস্টৰ গাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰো প্ৰথমতে হোস্টৰ গাত ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ আগতে আমি হোস্ট সেলটো কম্পিটেন্ট কৰিব লাগিব তো কম্পিটেন্ট কেনেকে আমি কৰিম তো আমি চাও এতিয়া কেনেকে আমি কম্পিটেন্ট কৰিম আৰু তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা ডিএনএ টু আমি যেতিয়া এনেকে হোস্ট অৰ্গানিজমৰ ডিএনএ টু আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰো আমি একো ইনজেকশন বা তেনেকুৱা মেথড আমি ইউজ নকৰো সেলটোৱে ডাইৰেক্টলি নিজৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা ডিএনএ টু একসেপ্ট কৰে বা ডিএনএ টু অবজৰ্ব কৰি লয় তো তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান মেথড বা কিছুমান স্টেপ আমি ল'ব লাগিব যাতে এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা ইজিলি ডিএনএ টু লৈ ল'ব পাৰে কম্পিটেন্ট বনাব লাগিব তো সোৱা কেনেকে আমি কম্পিটেন্ট বনাও আমি বনাবৰ কাৰণে কিছুমান মেথড আমি ইউজ কৰো ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা আমি যদি ট্ৰান্সফৰ্ম সেল আমি ইউজ কৰিছো তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে ট্ৰান্সফৰ্মড বিলাক টু গ্ৰো কৰিব বাট যিবিলাক ট্ৰান্সফৰ্ম নাই কৰা হেবিলাক গ্ৰো নকৰে তো তাৰ মানে আমি গম পাইছো আমি জেনেটিক্যালি মডিফিকেশন যদি কৰো সেই জেনেটিক্যালি মডিফাইড যেটো কালচাৰ মিডিয়া আছে হেতু ইজিলি গ্ৰো কৰিব তো তাৰ মানে আমি কিছুমান বস্তু ইউজ কৰিব লাগিব তো সোৱা ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত তোমাৰ কিছুমান সাবস্টেন্স ইউজ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল ক্যালসিয়াম ইউজ কৰি পেলাই কি কৰা হয় এই যিখন বাহিৰৰ যেটো সেল ওয়াল হেতু একদম পাতলা কৰি দিয়া হয় আৰু সেল ওয়ালটো পাতলা কৰাৰ লগা লগ যেটো ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ হেতু এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা ভিতৰলে হুমাই আহিব পাৰে আৰু তেনেকেই আমি এটা ৰেচিপিয়েন্ট সেলক ইজিলি ডিএনএ একসেপ্ট কৰিব পৰা আমি বনাই দিও তাৰ পিছত আমি কি কৰো ডিএনএ টুটো আমি ভৰাই দিলো এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা ভৰোৱাৰ পিছত কেনেকে আমি ডিজায়াৰেবল জিন বা ডিজায়াৰেবল প্ৰোটিন পাব পাৰো যেহেতু আমাৰ আল্টিমেট এইম কি হয় টু অবটেইন এ ডিজায়াৰেবল protein বা desirable substance তো ইয়াত কি কৰা হয় if a protein encoded foreign gene is expressed in heterologous host it is called as recombinant protein তো recombinant protein মানে যেটো protein আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিছো
The cells can be multiplied in continuous culture system. This type of culturing method produces a larger biomass leading to a higher yield of desirable proteins. আমি ইমান দেৰি যিমানখিনি কথা পাতিলোঁ তাত কি হৈছিলে তাত আমি স্মল স্কেলত চাই আছিলোঁ বাট যদি আমি কিবা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কেলত বা বহুত বেছি আমাক আমি বনাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি এনেকুৱা কিছুমান বায়'ৰিয়েক্টাৰ্ছ আমি ইউজ কৰোঁ এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ বায়'ৰিয়েক্টাৰ্ছ ইউজ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমাক ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে লাগে তো ইনচুলিনটো আমি অকণমান প্ৰডিউচ কৰিলে নহ'ব কিমান ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আছে আমাৰ চাৰিওফালে তো তেনেকুৱা টাইপৰ যেতিয়া মাছ প্ৰডাকশ্যন আমাক লগা হয় আমি এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বায়'ৰিয়েক্টাৰ্ছ আমি ইউজ কৰোঁ তো বায়'ৰিয়েক্টাৰ্ছবিলাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ চোৱা এনেকুৱা টাইপৰ ছেটআপ এটা হয় বায়'ৰিয়েক্টাৰ্ছবিলাকৰ So bioreactors are some types of large vessel where different cells such as human or plant or animal cells can be cultured to obtain new biological products. It provides optimum condition like temperature, pH, substrate, oxygen, etc. required for culturing of cell producing desirable products. তাৰমানে ইয়াত কি কৰা হয় সেল বিলাকক নিজকে মাল্টিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে desirable environment provide কৰা হয় আৰু সেই কাৰণে সেল বিলাক বা ৰিকম্বিনেন্ট যেটো ভেক্টৰছ আছিল ইজিলি গ্ৰো কৰিব পাৰে গ্ৰো কৰি পেলাই ইজিলি আমি কিবা এটা desirable cell product তাৰ পৰা produce কৰিব পাৰো just বেলেগ একো নহয় ইয়াতে কি কৰা হয় কন্ডিশনছ বিলাক necessary conditions বিলাক provide কৰা হয় আৰু বায়'ৰিয়েক্টৰ দুটা টাইপৰ থাকে simple straight tank bioreactor and sparked straight tank bioreactor তো তোমালোকৰ কাৰণে এটা কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে নিজে কমেন্ট কৰি জনাবা ইয়াৰে ভিতৰৰ কোনটো বায়োৰিয়েক্টৰ বেছি বেনিফিশিয়াল হয় ঠিক আছে তোমালোকে পাৰিবা ন কৰিবলে কোনটো বায়োৰিয়েক্টৰ বেছি বেনিফিশিয়াল হয় ঠিক আছে ট্ৰাই কৰিবা আনসাৰ কৰিবা আৰু লগতে ৰিজন দিব লাগিব তো সোৱা এতিয়া আমি পঢ়িম about downstream processing যিকোনো বস্তু প্ৰডাকশনত last step আহিব downstream processing আৰু downstream processing ত কি কৰা হয় isolation purification and preservation of final product আমি DNA বিলাক বা desirable gene to আমি বনালো but we must need to purify it we must need to isolate it and we must need to preserve it নহলে তো বেয়া হৈ যাব আমি লগালগ যদি ইউজ নকৰো তো we must need to preserve it আৰু সেই কাৰণে এই ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰসেছত গুটেই কেটা স্টেপ ইনভলভ থাকে পিউৰিফিকেশন আইসোলেশন এন্ড প্ৰিজাৰ্ভেশন তো ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত কিছুমান এডিটিভস এড কৰা হয় লাইক প্ৰিজাৰ্ভেটিভস কালাৰ্স আৰু লাষ্টত কি কৰা হয় ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়াল কিছুমান দিয়া হয় আৰু তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় তো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আমাৰ বায়োটেকনলজি যিটো ৰিভিজন চেপ্টাৰ আছিল ইয়াতে কমপ্লিট হৈ গৈছে নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম about the uses of biotechnology and its application medicines বা যিকোনো agriculture different জাগাত কেনেকৈ আমি biotechnologies বিলাক ইউজ কৰো কেনেকৈ biotechnology আমাক আমাৰ লাইফত হেল্প কৰে এই গুটেই বিলাক বস্তু আমি নেক্সট ক্লাছত চাম তো এতিয়া কাৰণে সবকে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো কৰি জনাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে সুধিব পাৰা থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান